We'll pray and start. Loving Heavenly Father, thank you, Lord, for your wonderful treasure, Father. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, that you are talking to us. Thank you, Lord, that you made sure it is well preserved and it is in our hands now, Father. Thank you, Lord, that you are with us. Your presence is with us, Lord, while we read, we study, we listen, and we understand what you're telling us, Father God. Help us, Father, to digest it. Help us, Father, to absorb it. Help us, Father, to remove any other thought which will divert what you want us to understand. Help us, Father, to be focused. Help us, Father, to learn a little more about you so that we can serve you better and love you better, Father. Help us, Father, to hold on to our faith strong so that we will run our race fully. Be with us, Father, while we learn about you. In Jesus' wonderful name I ask. Amen. Amen. Okay, so actually, Inniki, I'm going to jump into the topic. Okay, there is no, we'll do the recap little later. So, quickly saying, we are in Revelation, we are in the Church of Philadelphia. Okay, so this is in Revelation chapter 3. You can keep it open. In fact, நம்ம படிச்சுட்டு வர்றது ஜீசஸ் தன்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்வார்ல, அப்போ அந்த ஜீசஸோட கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். Which he has picked up from Revelation chapter 1. He's repeating over a feature to on the 7 churches. அதில் அந்த போர்ஷனில் தான் இருக்கும். நம்ம லாஸ்ட் டைம் we finished true and holy God ன்னு பார்த்தோம். Today I think we will get into the topic of he's holding keys in இருக்கு இல்லையா? So we'll have a look at that part. So if you can read that portion, please. Revelation 3. Screen is visible, right? Yeah. Yes, ma'am. Sure. Okay. So Revelation chapter 3, Church of Philadelphia introduction. And the first verse மட்டும் வாசிக்கிறீங்களா, please? சர்தை சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில், தேவனுடைய 7 ஆவிகளையும் 7 நட்சத்திரங்களையும் உடையவர் சொல்லுகிறதாவது, உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன், நீ உயிருள்ளவன் என்று பெயர் கொள்வதிலிருந்தும் செத்தவனாய் இருக்கிறாய். Okay, enough. So we learned he who is holy. We learned about he who is true. Onno loaded with meaning and pathonla. So we saw that. So today we are going to have a look at he who has the key of David. He opens and no one shuts, and shuts and no one opens. You know, that part of it we are going to have a look. So தெரிஞ்சது கீ வச்சிருக்காங்க ஒருத்தவங்க அப்படின்னாக்கா அதுவே ஒரு சில மீனிங் இல்லை. ஓனர் அவங்க தான், இல்லாட்டி ஓனர் ட்ரஸ்ட் பண்ணி யாருக்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மொத்தத்தில் இஸ் இன் சார்ஜ் ஆஃப் இட். அத்தாரிட்டி இருக்குது, பவர் இருக்குது அவருக்கு. ஹீ ஹேஸ் மோர், ஹீஸ் இன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் இட், இல்லை ஹீஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட். இதெல்லாம் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சாவரன்னு எப்போ வரும்? வென் only he can open and only he can close, right? ஸோ அப்படின்னா வேற யாருக்கும் அதை விட கூட அத்தாரிட்டி கிடையாது. அந்த சாவி வச்சிருக்கவங்க திறந்தா உண்டு, க்ளோஸ் பண்ணா க்ளோஸ் பண்ணதான். ஸோ தட் ஷோஸ் தட் சாவரன்டி, லைக் கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் ஆன் டாப் ஆஃப் இட் அப்படின்னு வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இது ஐ மீன் சிம்பிள் நார்மல் English, and I think we get that. Now, that is a repetition. So the couple of times when God has decided to shut the door, if you see, usually during times of judgment, and he has decided enough is enough, you know, that is his grace is ended, like his mercy time has ended. That is when. So this is Noah's ark, when he shuts the door, right? Or the 10 virgins and the parable, there was a time when he decided to close the door. That's it. You know, so there are that open close meaning, you know, it is quite not a sadharana vartha. I think it is very, very deep. So if somebody can read Genesis 7:16.
Genesis 7:16. தேவன் அவனுக்கு கட்டளையிட்டபடியே ஆணும் பெண்ணுமாக சகலவித மாம்ச ஜந்துகளும் உள்ளே பிரவேசித்தன. அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை உள்ளே விட்டு கதவை அடைத்தார். ஆமா, அடைச்சது யாரு? Not Noah. It was the Lord who shut them. இல்ல, God has closed the ark's door. And நம்ம we keep looking at the types பார்த்தாலும் judgment கொடுக்கிறது God தான், சேவ் பண்றதுக்கு ஒரு வழி உண்டாக்குறதும் God தான். So he only planned the ark, he only decided to do the ark, he only taught. So the solution also comes from him, judgment also comes from him. The same thing applies to the cross and to a upcoming judgment, right? Okay. Matthew 25:10 ல தான் Jesus is telling this parable. அதுலயும் அந்த கதவு அடைக்கப்பட்டது. So it is closed, it is done. And அதுக்கப்புறம் he simply refuses, இல்ல? ஆமா, remember this verse also. Luke 13:25 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Luke 13:25 வாசிச்சிருங்க. When once the master of the house is risen up and had shut to the door, and he began to stand without and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us. And he shall answer and say unto you, I know you not whence ye are. Scary, right? ஆமா, அது அந்த ஷட்டிங் பார்ட் வந்து just wanted to show it's a heavy word. It's சும்மா சாதாரண வார்த்தை இல்லை. It's a pretty impressive word. Okay. இந்த கீஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா, பைபிள்ல கீஸ் எத்தனை கீஸ் இருக்குன்னா இத்தனை கீ தான் I could find out. Okay. Keys to the kingdom of heaven, keys of Hades and of death, key to the bottomless pit, and key of David. So the key to the bottomless pit is actually connected to the Hades. Another, I'm keeping it as a subheader. But these three types of keys are mentioned. And very interestingly, all the three keys belong to Christ. Keys to the kingdom of heaven, verses வாசிச்சிருமா? எல்லா கீஸும் கடவுள் கையில் இருக்கு. That was interesting when I read it. Matthew 16:19. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in the heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. We'll study this verse a little more in detail. But நம்மளோட Philadelphia churchல இருக்கிறது the key of David. Revelation 3:7 இப்போ வாசிச்சாங்கல்ல அக்கா. So that is what is there. And we keep saying அவரோட explanation is அவருடைய intro, ஜீசஸோட intro to every letter is taken from previous chapter தான், Revelation 1. அந்த இடத்துல தான் எடுத்திருக்கு. Revelation 1:18ல அந்த key is mentioned. Can you check that out? Revelation 1:18. மரித்தேன், ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன். ஆமென். நான் மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் உடைய திறவுகோல்களை உடையவனாக இருக்கிறேன். ஓகே. ஸோ அதுல தான் கீ இருக்கானா? ஆக்சுவலா கீ ஆஃப் டேவிட்னு இல்லை, கீன்னு தான் அந்த கீ பத்தி தான் இருக்கு. ஸோ தேர் ஆல் லிங்க்ட். தட் மீன்ஸ் ரைட். ஓகே. கீ டு த பாட்டம்லெஸ் பிட் நம்ம அது இன்னொரு நாள் படிப்போம். ஐ டோன்ட் திங்க் ஈவன் டுடே வி வில் ஸ்டடி item number 2. Item number 1, I am going to fly through. I hope to focus on key of David. Okay. And the fly through it, time எடுத்துருவேன்னு நினைக்கிறேன். Okay. Key to the kingdom of heaven. Again, I think we understand Jesus is the only way. Avardhan door. So obviously he's holding the key to heaven. You get that, la? And the language is pretty clear. He has all authority. Adum we know that. I'm not going into detail. Everyone is okay with this? Just say Yes, yes. At least we understand. I mean, இது தனி டாபிக்கா படிக்கலாம் வேணும்னா, but not now, I think.
I just want to build on this. So Jesus is the way, the door. We understand. He has all authority. அவர் சொல்லும் போது ஜீசஸே சொல்வார். couple of placesல சொல்வாரு. But in the particular verse சொல்றது எதுக்குன்னா, he is giving it this kind of authority to the church as well. So அதனால இந்த portion வாசிங்களேன். Matthew 28, 18, 19, 20. தெரிஞ்ச portion தான். Just connect பண்ணிக்குவோம். So which is nice. Matthew 28 end 28, 18 to 20. 18 to 20. 18 Yeah. to 20. Mm. Okay. அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி, வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து, நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்றார். ஆமென். Amen. So when he tells, I have all authority, எதுக்காக அந்த பாயிண்ட் மென்ஷன் பண்றாரு ஜீசஸ்? So that the church will do its job of spreading the gospel. சர்ச்சாகிய நமக்கு கொடுத்திருக்க டியூட்டியை செய்யறதுக்காக நமக்கு ஒரு தைரியப்படுத்துறார். I have all authority and I will be there with you till the end. அந்த கனெக்ஷன் தெரியுது இல்ல? பிகினிங்ல அத்தாரிட்டி வரும், என் கடைசியில் I am with you till the end வந்துடும். அது எதுக்கு? டு டூ our job. Church to do its job of spreading the gospel. So அந்த பாயிண்ட் to talk about him to others, அந்த இதுக்கு he is bringing that point. Okay, so அந்த சாவிய கொடுக்குற மாதிரி, are we getting there? அந்த அத்தாரிட்டியை அவர் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ற மாதிரி, ரைட்? I'm going to show you some verses. Okay, so இந்த Matthew 16:19 வாசிச்சிங்கல்ல, I will give you the keys of the kingdom of heaven. இது எங்க நடக்குதுன்னா, ஜீசஸ் ஆக்சுவலா கிங்டம் ஆஃப் ஹெவனுடைய சாவியை கொண்டு போய் பீட்டர் கையில கொடுக்குற மாதிரி ஒரு வசனம். திரும்ப பார்த்துக்கிறீங்களா? பைபிள் நம்ம வாசிச்சிட்டோம், கையில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. Matthew 16:19 அப்படி இருக்கும். அது ஏன்னாக்கா, அதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி Matthew 16:16 நான் யாருன்னு ஜீசஸ் கேட்டிருப்பாரு. யூ ரிமெம்பர்? யாருன்னு கேட்பாரு. அப்போ சைமன் பீட்டர் would have answered, you are the Christ அப்படின்னு he would have told. ஸோ அந்த ட்ரூத் பேஸ் பண்ணி, தட் இஸ் ஜீசஸ் இஸ் த கிரைஸ்ட், த சன் ஆஃப் த லிவிங் காட் அப்படின்ற அந்த உண்மை, அந்த ஃபேக்ட், அந்த ட்ரூத் மேலே தான் சர்ச் இஸ் பீயிங் பில்ட். கரெக்ட் தானா? ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அதில் இட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். ஹீ இஸ் த சன் ஆஃப் லிவிங் காட், த லிவிங் காட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் important. He is the son of living God. So அனுப்பப்பட்டவர் இல்லையா? காட்ல இருந்து ஒன் பார்ட் ஆஃப் காட், அது வழங்குது. கிரைஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம்? அனாயிண்டட்னு அர்த்தம். அனாயிண்டட்னா என்ன அர்த்தம்? செட் அபார்ட். He is been the promised மெசையாக்கு வருது. ஸோ த ஹோல் பைபிளும் அதான். ஸோ இது எல்லாத்தையும் we are acceptingன்னு அர்த்தம். You are the promised one. ஜெனசிஸ்ல ப்ராமிஸ் பண்ண அந்த மெசையா நீங்க தான். ஆனால் நீங்கள் யார்? சும்மா வந்த ஒரு சாதாரண ப்ராஃபட்டோ டீச்சரோ கிடையாது. யூ ஆர் த சன் ஆஃப் த லிவிங் காட். எவ்வளோ உண்மை இருக்குது அதில், எவ்வளோ விஷயம் இருக்கு. அந்த இது சொன்னனால தான் ஜீசஸ் வில் ஆக்சுவலி சே, இது நீயா சொல்லலப்பா, திஸ் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் த ஸ்பிரிட். யூ ரெட் தட் 16:17 ஐ திங்க். Matthew 16:17. இயேசு அவனை நோக்கி, யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ பாக்கியவான். மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை, பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார். அவ்வளோ கிரேட்டான ஒரு ட்ரூத். நீ மனுஷனாலாம் சொல்லல, நீ திஸ் இஸ் சம்திங் பியாண்ட் ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். யூ ஹவ் அட்டர்ட் இட். அந்த ட்ரூத்தை பேஸ் பண்ணி தான் த ஹோல் சர்ச்சே இருக்கு.
கரெக்டா? இதெல்லாம் நம்புறவங்க தான் சர்ச். கரெக்ட் தானா? கிரைஸ்ட்னு நம்பணும். எதுக்கு கடவுள் அவருடைய ட்ரினிட்டியில் ஒரு போர்ஷனை அனுப்பணும்? why should he send a person to redeem us? அப்போ அதை நம்புற அந்த கிராஸ், அந்த எம்டி டூம், ஹீஸ் த சேவியர், இதெல்லாம் நம்புறவங்க தான் சர்ச். கரெக்ட்? ஸோ அந்த ட்ரூத்தில் இருக்கிறவங்க தான் சர்ச்சுன்னு தான் ஜீசஸ் இஸ் சேயிங். ஐ வில், அந்த 18th verse பார்த்துக்கோங்க. Matthew 16:18 வாசிங்க. மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய், இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. Yeah, nothing can break it. Even Hades cannot break it. It cannot kill. It cannot be killed. This will exist. Correct dana? Church will win. Yeah. So Jesus உடைய churchனால we will win, not because of anything else. In the truth நமக்கு விளங்குச்சுனாலே this is by the Spirit. Yeah, this is by God. Okay. So in the picture, just before this picture, if you are able to see it, I like the way they represented it. I'll try and explain. So Catholic Church believes that Jesus actually gave the key to Peter. அதனால தான் they keep saying heaven வாசல்ல பீட்டர் உட்கார்ந்துருப்பாரு, அவர் தான் டோர் திறந்து விடுவாரு. அந்த அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் வரதுக்கு ரீசன் பிகாஸ் ஆஃப் இந்த செட் ஆஃப் வேர்சஸ். ஓகே, பீட்டர்னு பெயர் வைக்கிறதே ஜீசஸ் வைப்பார் இல்லையா சைமனுக்கு. ஸோ பெட்ராஸ்ன்னு பெயர் வைப்பார். பெட்ராஸ்னாக்கா இந்த ஒரு படம் போட்டிருப்பாருங்களேன், ஒரு கல்லுன்னு அர்த்தம், ஸ்டோன். ஓகே, பட் ஆன் you are a Peter, you are a kutti kallu, and on this rock, in the rock, right? You are the Christ, the Son of the living God. On the rock mela I will build my church. Okay, but English lalam Peter on this rock nonne the understanding became Peter ku mela da church ketranga. Peter is the foundation of the church. Anal da the Pope ஃபர்ஸ்ட் போப் வந்து பீட்டர்னுலாம் ஆரம்பிச்ச அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் வந்தது பிகாஸ் ஆஃப் தட் வேர்ஸ். அதனால ஐம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைனிங் இன் கேஸ் யூ கைஸ் ஆர் ஹேவிங் தட் டவுட், திஸ் இஸ் தி ஆன்சர். ஸோ திஸ் பிக்சர் அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க. ஐ லைக் த வே தே ஹேட் டன் இட். ஸோ பீட்டர் வந்து கிரீக் வேர்ட் இன் திஸ் வேர்ஸ். பீட்டர் இஸ் ஆக்சுவலி பெட்ராஸ், விச் இஸ் அ குட்டி கல்லு. And rock is that immovable granite mountain madri. Adu perda rock. Okay, rock is Petra. So Greek, ide verse Greek la vaschingena, it will be like this. And I also say that you are Petros, and on this Petra I will build my church. So both are not same. Okay, just for your understanding. Okay. Now, one more point I want you to notice. Matthew 16:19ல பீட்டர் கிட்ட சாவி கொடுக்குற மாதிரி அந்த வசனம் இருக்கு இல்லையா? Matthew 16:19ல I will give you the keys of the kingdom of heaven. ஏன் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, whatever you lose on earth will be loosed in heaven. கேட்டாக்கா ஏதோ நம்ம கண்ட்ரோல்ல தான் ஹெவன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி அப்படி அப்படி தோணுது. பட் ஆக்சுவலா நோ, நாட் ரியலி. ஓகே, ஸோ இங்கே பீட்டர்ட்ட கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். பட் ஐ வாண்ட் யூ டு நோட்டிஸ் தட் இட் வாஸ் ஃபார் all disciples, all believers. Matthew 18:18 பாருங்க, little later. Matthew 18:18. Verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. So இது யார்கிட்ட சொல்றாரு? Jesus is actually talking to the disciples. ஓகே, அப்போ பீட்டருக்கு மட்டும் சொல்லலை இந்த பாயிண்ட், ரைட்? இட் வாஸ் ஃபார் ஆல். ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம ப்ராட்டஸ்டன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அண்ட் தட் அந்த போப்புன்னு ஒருத்தர் தேவையில்லைன்றது அந்த இதெல்லாம் வரும்போது இந்த வேர்சஸ் எல்லாம் கேம் இன் டு டிஸ்கஷன். ஓகே, சரி. Okay, so if you are keen to understand, whatever you bind on earth and will be bound in heaven,
It on the Greek language, it is a. It seems there is a slight. Um, I don't want to say the translators made a mistake. I don't want to அதனால say. என்ன செய்வேன், போட்டுட்டு சவுண்டை கம்மி பண்ணி பைக்குள்ள இல்லைன்னா தலாணி கட்டி வச்சுட்டு படுத்துங்க. What uh, the understanding is, oops, okay. The understanding is that language in Greek is heavenல bind பண்ணதை தான் நீங்க இங்க bind பண்ணுவீங்க. heavenல லூஸ் பண்ணப்படுறது தான் நீங்க இங்க லூஸ் பண்ணுவீங்க. இட் ஒர்க்ஸ் அவுட் இன் ரிவர்ஸ். பட் இது வாசிச்சாக்கா நமக்கு ஏதோ நம்ம கண்ட்ரோல்ல தான் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் நாட். ஓகே, சரி. Now, so if you நம்ம இங்க இந்த key notice பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம். So we know Jesus has the key, and literally he is giving the key to the disciples to continue the job, and that is continuing. நம்ம பீட்டர் and Vatican and the Pope பேசணும்ல, அவங்க வேட்டிக்கனோட emblem is this. அந்த key தான் அவங்களோட emblemலே இருக்கும், because he was given the key. Okay, அந்த key தான் it comes up. Okay, just for your understanding. Right now, so அந்த எப்படி ஷட்டிங் த டோர் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல பார்த்தோம், ஜெனசிஸ்ல பார்த்தோம், இந்த பேரபிள்ல பார்த்தோம், வேர் ஜீசஸ் டெல்ஸ் ஒன்ஸ் க்ளோஸ்ட் இஸ் க்ளோஸ்ட் சொல்ற அந்த பாயிண்ட் பார்த்தோம். ஐ ஆல்சோ வாண்ட் யூ டு நவ் நோட்டிஸ் வேர் ஹி ஓப்பன்ஸ். ஓகே, எங்க டோர் ஓப்பன் பண்ற மாதிரி எங்க பேச்சு வருது அப்படின்னு. ஸோ அகெயின் கொஞ்சம் வசனங்கள் வாசிச்சிடலாம், தமிழ்ல வாசிச்சிடலாம். Acts 14:27. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? Acts 14. 27. And when they were come and had gathered the church together, they rehearsed all that God had done with them, and how he had opened the door of faith unto the Gentiles. How interesting. எங்க வருது பாத்தீங்களா? Who has opened? God had opened. They are acknowledging that. So இதெல்லாம் when disciples and others are joining together and they are sharing. நாங்க இங்க போனோம், அங்க இதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு சாட்சி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும். அப்போ they are reporting. அப்போ how God has worked for them ன்னு ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லும் போது they are telling, ஆமாப்பா, ஜென்டைல்ஸ்க்கு கூட God has opened the door. It is not only for Israel. Gospel is now going to Gentiles also. அந்த நான் இப்ப சொன்ன வார்த்தை, gospel is going to the Gentiles. Salvation is available for Gentiles, not just the Israelites, not just for the Jews. அந்த இதோடைய ஈக்குவலண்ட்டுக்கு அவங்க என்ன யூஸ் பண்றாங்க? The door. God has opened a door. You get that? Yeah. So now we can understand when he has the key and he's going to open, it makes a lot of sense. Yeah, he can open. Okay. This is not, of course, coming once. இன்னொரு இடத்துல இருக்கு, 1 Corinthians 16:9. Same meaning. Okay, Paul is telling now, 1 Corinthians, for a great and effective door has opened to me. 2 Corinthians 2:12, நான் ட்ரவுஸ்ன்ற ஊருக்கு வரும்போது to preach Christ's gospel and a door was opened to me by the Lord. Yeah, God opened. Colossians 4:3, meanwhile praying also for us that God would open to us a door for the word to speak the mystery of Christ. Meaning, please pray that doors should become more open so that we will be able to boldly preach. இல்ல, வார்த்தைகள் சொல்றதுக்காக இந்த ஜெபம் நம்ம இன்னைக்கு வரைக்கும் மிஷனரி கூட்டங்களுக்கு, மிஷனரிஸுக்கு we still pray the same words we will use. திறக்க மாட்டாரா, டோர் திறக்க மாட்டாரான்ல. So we still do that. So yeah, that's nice. Okay, yeah, சரி. So that is what is the key holder is Jesus, and it is very interesting that he has also handed it over to the church to do a job. Okay. This picture which I have on the screen is the இப்போ உள்ள Philadelphia, old Philadelphia
olden part of the town of Philadelphia ஓட picture. அந்த அதுல இப்போ இன்னும் நிக்கிறது வந்து ஆக்சுவலா இட் இஸ் அ டோர் அந்த கேட்வே. அதுதான் ஆக்சுவலா இன்னும் நிக்குது. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இன்ட்ரெஸ்டிங் தட் அந்த டோர் தான் இன்னும் அதுவும் அந்த லிங்க் வருதுன்னு சொல்றதுக்காக. ஸோ இதான் மாடர்ன். ஐ மீன் இட் டசன்ட் லுக் வெரி மாடர்ன், பட் இப்போ உள்ள ப்ரெசன்ட் ஃபிலடெல்ஃபியா அண்ட் இந்த அந்த 2 டோர் போஸ்ட் மாதிரி இருக்குல்ல, அதுதான் இன்னும் இருக்கு ஓல்டன் பார்ட். ஓகே, there is this second part of that key of Hades and death. Key of heaven, we are looking at the root and we are seeing the church has been given this authority to tell about the holder of the key of heaven. Namakkitta oru duty koduthiruku. That is one key. The key of Hades and death தான் நான் சொன்னேன். We'll have a look later because அது தனி topic. Maybe we will see another time. But today I'm going to look at key of David. Okay, key of David. Again, I think நமக்கு ஒரு மாதிரி தெரிஞ்ச டாபிக் இல்ல. டேவிடுக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் கடவுள் கொடுக்குறாரு, உன்னுடைய ஃபேமிலியில இருந்து there will be a king who's everlasting kingன்னு ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுக்குறாரு. அதையே நம்ம ஆக்சுவலா we can study that in depth. But if somebody can just read it, we'll just have quickly look at it and we'll keep moving. 2 Samuel 7:12-13. 2 Samuel. உன் நாட்கள் நிறைவேறி நீ உன் பிதாக்களோடு நித்திரை பண்ணும்போது நான் உனக்கு பின்பு உன் கர்ப்பப்பிறப்பாகிய உன் சந்ததியை எழும்ப பண்ணி அவன் ராஜ்யத்தை நிலைப்படுத்துவேன். அவன் என் நாமத்திற்கென்று ஒரு ஆலயத்தை கட்டுவான். அவன் ராஜ்யபாரத்தின் சிங்காசனத்தை என்றைக்கும் நிலைக்க பண்ணுவேன். 13. வாசிச்சிட்டீங்க தானேக்கா? எனக்கு தெரிஞ்சது. ஆமாமா. Yeah. So this is David. நல்ல பெரிய பேலஸ்ல இருக்காரு. ஆர்க் ஆஃப் த கவனன்ட் மோசே காலத்துல இருந்து டேவிட் காலம் வரைக்கும், அப்போ ஒரு 500 இயர்ஸா டேபர்நாக்கிலே தான் இருக்கு. அது டென்ட்லேயே தான் இருக்கு. அது டென்ட்லேயே ஒரு இடத்துல கூட இல்லை, ஒரே லொக்கேஷன்ல கூட இல்லை. அது 2-3 இடத்துலலாம் வேற ஷிஃப்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். அப்போ டேவிடுக்கு இஸ் ஃபீலிங் பேட். ஹீஸ் திங்கிங், சச்ச நான் மட்டும் நல்ல கல்லுல கட்டின பேலஸ்ல இருக்கேனே, கடவுளுடைய ஆர்க் ஆஃப் த கவனன்ட் இப்படி ஒரு துணி கூடாரத்துல இருக்குதே, அப்படின்னு டென்ட்ல இருக்குதே, நான் அது கடவுளுக்கு ஒரு பெரிய டெம்பிள் கட்டணும்னு ஹி வாண்ட்ஸ் டு ஆசைப்படுறாரு. அப்போதான் நேத்தன்ட்ட சொல்வாரு. நேத்தன் ஓ ஷோர் அப்படின்றவாரு ஸ்டைலா. பட் காட் வில் கால் நேத்தன் அண்ட் சே, நேத்தன் ப்ளீஸ் கோ அண்ட் டெல் ஹிம் I don't want a temple from David. நான் கேட்டேனா இவன் நமக்கு டெம்பிள் கட்டுறது, he is going to build for me, I will build for him அப்படின்னு சொல்லிட்டு he'll tell this promise. Okay, God is telling David, you will not build a temple, your son will build a temple for me, but I'm going to build a house for you, yeah, which is going to be everlasting. In short, okay, this is what he tells. In the promise was not obviously a lie, sadharana promise kadiyadu. So adunala I'm going to show you a couple of more stuff. சும்மா டேவிடுக்கு சொன்ன ஒரு blessing மாதிரி இல்லை. ஏன்னா this was remembered again and again and again and again by the various kings, the various prophets who came after David. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க, because they knew this does, and the promise in the covenant, actually the Davidic covenant இல்லையா, இந்த covenant வந்து ஒரு இஸ்ரவேலுக்கு எப்பவும் டேவிட் ஃபேமிலில இருந்து ஒரு ராஜா இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு சாதாரண ப்ராமிஸ் இல்லை. இது சம்திங் எல்ஸ், இந்த கிங்டம் ஃபார் எவர் இருக்க போற ஒரு ராஜா. So they linked it with the Messiah. அந்த அளவுக்கு they understood it. Okay, so 2 Chronicles 21:7 will talk about அதே அந்த chronicling time இல்ல. So அதுலயும் it will be there. David will remember it and sing it in Psalm 89. So இது repeat ஆயிட்டே வரும். சாலமனுக்கு விளங்கும். Solomon will build the temple. So David எல்லா மெட்டீரியல் எல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு he will not build. Solomon will actually build.
even though things were kept ready by David. So Solomon builds it, and he will Thanksgiving prayer, he will remember, Lord, நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்க covenant with David நீங்க மறந்துடாதீங்க. So meaning not that, all of my kids should become kings. அப்படி இல்ல. அந்த வேற ஏதோ ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுத்துருக்கீங்களே, அது மறந்துடாதீங்கன்னு சொல்லுவாரு. அதுக்கேத்த மாதிரி ஜெரமையா will remember, ஐசாயா will remember. வாசிச்சிடலாமா? ஜெரமையா 23:5. Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch, and a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. ஒரு கிங் வரப்போறாரு டேவிட்க்கு நீங்க ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரின்னு ஜெரமையா இஸ் அகைன் ப்ராஃபஸிங். see ஜெரமையா டைம்லலாம் he was the prophet of lamentation. அவர் கண்ணு முன்னாடி கண்ட்ரி ஒன்றும் இல்லாம போகுது, ரைட்? அசிரியா கேப்சர் ஆகி பேபிலோன் வரப்போகுது. ஸோ this and all is happening in front of his eyes in his lifetime. So he knows in the everlasting ruler is not something like an ordinary king. It's somebody else. They understood. Okay. Jeremiah 39. But they shall serve the Lord their God, and David their king, whom I raise up unto them. Okay, நான் எழுப்ப போற கிங். So you get that on the link, okay? And எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கிறிஸ்மஸ் verse ஐசாயா 9:7. தாவீதின் சிங்காசனத்தையும் அவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவர் திடப்படுத்தி அதை இது முதல் கொண்டு என்றென்றைக்கும் நியாயத்தினாலும் நீதியினாலும் நிலைப்படுத்தும்படிக்கு அவருடைய கர்த்தத்துவத்தின் பெருக்கத்துக்கும் அதன் சமாதானத்துக்கும் முடிவில்லை. சேனைகளின் கர்த்தருடைய வைராக்கியம் இதை செய்யும். Okay, God will do it. ஆமா. ஆனா அந்த டேவிடுடைய கவர்மெண்ட் he is going to take care. The Messiah is going to rule. He is going to take care. So ஆனா அந்த டேவிடோட ஃபேமிலில இருந்து வரப்போறாங்க. அந்த லிங்க் வந்துட்டே இருக்கு. ஏஞ்சல் மேரி கிட்ட அந்த ஸ்பெஷல் பேபின்னு சொல்லும் போது கூட he will tell. Luke 1:32. அவர் பெரியவராயிருப்பார், உன்னதமானவருடைய குமாரன் எண்ணப்படுவார். கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்கு கொடுப்பார். Right? He will have the throne of David. ஆனா ஜீசஸ் he was not in that role at all, இல்லையா? அந்த ரோல் எடுக்கவே இல்லை, இன்னும் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் கமிங்ல எடுக்கல. ஆனா note the point that throne of David சாதாரணது இல்லை. அந்த டேவிடிக் covenant is continuing. Angel கூட repeated it. Zacharias, John the Baptist ஓட அப்பா, when அவர் டம் ஆயிடுவார் இல்லையா, அந்த ஏஞ்சல் சொன்னதை நம்பாதனால, ஏஞ்சல் கேப்ரியல் சொன்னதை. ஸோ when baby is born, அவருக்கு வாய் திறக்கும் and he is able to talk. அவர் பண்றது ஒரு praise தான், ஒரு பெரிய சாங் he sing. அந்த சாங்லயும் he doesn't say thank you Lord for giving me a son in the old age-லாம் சொல்ல மாட்டாரு. He will be singing about the Messiah, right? And this is part of that. Luke 1:69. அவர் தம்முடைய பிதாவிற்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின இரக்கத்தை செய்வதற்கும் தம்முடைய பரிசுத்த உடன்படிக்கையை நினைத்தருளி உங்கள் சத்துருக்களின் கையிலின்றி நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் பயமில்லாமல் எனக்கு முன்பாக பரிசுத்தத்தோடும் நீதியோடும் எனக்கு ஊழியம் செய்ய கட்டளையிடுவேன் என்று 68 இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக 68. 70 தான் தம்முடைய பரிசுத்த உடன்படிக்கையை நினைத்தருளி. ஆமா, ஆனா டேவிட் பேரும் வரணுமே. His covenant with David, அவர் ப்ராமிஸ் பண்ண covenant செய்யற God அப்படின்னு பிரைஸ் பண்றாரு ஜக்கரியாஸ். ஸோ அதனால அந்த டேவிடுக்கு கொடுத்த ப்ராமிஸ் அப்படி கேரி ஆயிட்டே வருது பாருங்க.
வந்து ஜக்கரியாஸும் பாடுவார். அது கிடைச்சிச்சாக்கா? டேவிட் பேர் இங்கிலீஷ்ல வாசிங்க ஆன்ட்டி ப்ளீஸ். And hath raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. David, ஆமா. As he spake by the mouth of his holy prophets. சரிக்கா சரிக்கா வாசிச்சிருங்கக்கா ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. எந்த வஸ்கா? 75. சரி சரி அது எங்கப்பா? தம்முடைய தாசனாகிய தாவீதின் வம்சத்திலே நமக்கு இரட்சணிய கொம்பை ஏற்படுத்தினார். see, சால்வேஷனுக்காக வெறும் ராஜா இல்ல, சால்வேஷனுக்காக வரப்போற இந்த ராஜா. அமேசிங் மேன். So these people understood it, yeah. They all knew this redemption plan. They knew the promise which God gave to David and they're holding on to it. எத்தனை 1000 வருஷத்துக்கு ஜீசஸ்க்கு முன்னாடி 1000 years ago டேவிடுக்கு கொடுத்த ப்ராமிஸ். அப்போ 1000 வருஷமா அந்த கண்ட்ரி பீப்புள் அதை சொல்லி பேரண்ட்ஸ் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி ஸ்கிரிப்சர்ல எழுதப்பட்டு படிச்சு வந்து அந்த ப்ராமிஸை ஹோல்ட் ஆன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க. அது இருக்கிறனாலதான் ஏஞ்சல் மேரி கிட்ட சொல்லும் போதோ ஜக்கரியாஸ் பிரைஸ் பண்ணும் போதோ he knew Jesus is coming. He knew his son is a forerunner, இல்லையா? முன்னால ஜீசஸ்க்கு முன்னாடி வழியை கிளியர் பண்றவருன்னு ஜக்கரியாஸ்க்கு தெரியுது. அப்போ மெசையா வரப்போறது எப்படி? டேவிடுக்கு நீங்க ப்ராமிஸ் பண்ணீங்களே, ஏப்ரஹாம்க்கு ப்ராமிஸ் பண்ணீங்களே, அந்த சால்வேஷன் வந்துருச்சு. அந்த ஹாப்பினஸ்ல தான் அவர் அப்படி பிரைஸ் பண்றாரு. அத்தனை வேர்சஸ் வச்சு லாங் பிரைஸ் சாங். ஓகே, நம்ம ஆர்டர் ஆஃப் சர்வீஸ்ல இருக்கு ஜக்கரியாவோட பாட்டு. ஓகே, ஸோ அந்த அந்த ட்ரூத் லைக் ஹவு தே ஹேவ் ஹெல்ட் ஆன் டு இட். நார்மல் இஸ்ரேல் மக்களுக்கும் தே நியூ தட். ஸோ இந்த வசனம் நான் எங்க இருந்து எடுத்தேன்னா, ஆக்சுவலா நிறைய இடத்துல சன் ஆஃப் டேவிட் வரும் இல்லையா? சன் ஆஃப் டேவிட் வரவங்க எல்லாரும் தே நியூ, இதான் அந்த ப்ராமிஸ்டு டேவிட் குடும்பத்துல இருந்து நமக்கு வரப்போற ஒரு சேவியர். ஒரு சேவியர்னா ஒரு டெலிவரர்னு வச்சுக்கோங்க, மோசே மாதிரி ஒரு டெலிவரர். தே மே நாட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் சின்னோட சேவியர்னு ஒருவேளை விளங்கியிருக்காது. ஆனா நம்மளை காப்பாத்தி நமக்கு நன்மை செய்யற போற ஒருத்தர் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது இந்த ஹோசன்னா பாடும் போது பாடுற போர்ஷன் மேத்யூ 21:9. முன்னடப்பாரும் பின்னடப்பாரும் ஆகிய திரளான ஜனங்கள் தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா, கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வருகிறவர் சோதரிக்கப்பட்டவர், உன்னதத்திலே ஓசன்னா என்று சொல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள். இவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுது இல்ல, இதுதான் தாவீது குடும்பத்துல பிறந்து வந்திருக்கிறவரு கடவுள் அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காரு அப்படின்லாம் தெரிஞ்சுதான் they are singing that Hosanna song. So they understood. I mean, they were also waiting for that and the promise fulfillment-க்கு. Of course, after the cross and the resurrection, apostles also understood, disciples also understood. அவங்க பிரசங்கங்கள்ல then they started telling about it. நம்ம இப்ப எப்படி பேசுறோம், இதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் ஆச்சு ஜீசஸ்ட, இதெல்லாம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு அந்த ஷூரிட்டியில பேசுறோம்ல, அந்த ஷூரிட்டி ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப் வித் தி டிசைபிள்ஸ் இட்செல்ஃப். ஆக்ட்ஸ் 13:34 பாருங்க. இனி அவர் அழிவுக்குட்படாதபடிக்கு அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்பதை குறித்து தாவீதுக்கு அருளின நிச்சயமான கிருபைகளை உங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் என்று திருவுளம் பற்றினார். அங்க ஜீசஸை பத்தி ஒரு பிரசங்கம். ஓகே, அந்த அதுக்குள்ள ஐ எம் நாட் கெட்டிங் இன் டு தட் சர்மன், தயவுசெய்து வாசிச்சு பாருங்க. பட் வென் தே ஆர் டெல்லிங் தட் ஜீசஸ் இஸ் த மெசாயா அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்றதுதான் டிசைபிள்ஸோடைய பிரசங்கங்கள். இல்ல, உங்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும், உங்களுக்கு ஹீலிங் கிடைக்கும், உங்களை பத்திரமா வச்சிருப்பாரு, அதனால நீங்க ஜீசஸை வர்ஷிப் பண்ண வாங்கன்னு ஒரு பிரசங்கம் கூட இருக்காது. Always the prasangam was the promised Messiah is Jesus. தப்பா நீங்க கொன்னுட்டீங்க, அந்த பாயிண்ட் தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி சொல்லும் போது டேவிடுக்கு கொடுத்த ப்ராமிஸ் உடைய ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டை நீங்க கொன்னுட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, so that is Acts 13:34. So you get the idea, right? So on the key of David, when Jesus revelationல I am holding the key of David ன்னு சொன்னா, yeah, we get that, we understand that, right? Okay, I'm going to tell you something. நம்ம டைப்ஸ் படிச்சிருக்கோம்ல, ஸோ அந்த மாதிரி இது ஒரு சப்ஜெக்ட். ஓகே, இந்த டாபிக் I'm going to pick on. Why am I picking on this topic is only in one other place in the Bible key of David is mentioned. Okay,
அது எங்க வருதுன்னா it is in Isaiah 22. Before we go to that verse, I am going to give you a little history lesson. Maybe you all know, but I am learning a lot, so I'm sharing what I learned. So there is a king called Hezekiah. I'm sure you all know him. He's one of the considered the good kings in the Bible. So தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. In the portion is in 2 Kings, also in Chronicles, not in one chapter, quite a few chapters, but let it be. Point number 1 to note: when Bible calls a king good or bad, it is not as we decide. நம்ம இப்போ ஒரு பொலிட்டிஷியனோ ஒரு ரூலரோ குட் ரூலர்னு எதை வச்சு சொல்லுவோம்? எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ்லாம் பெட்டர் ஆச்சுன்னா, ஹெல்த் பிளான் நல்லா கொண்டாந்தா, டேக்ஸ் கொஞ்சம் குறைச்சாக்கா, நல்ல ரோடு கட்டுனா, யூ கெட் தட் ரைட்? அந்த மாதிரி பண்ணாக்கா வீசே நல்ல ரூலர், நல்ல சேஃபா வச்சுக்கிட்டாரு, வார்லாம் ஒன்றும் வரல, பீஸ் இருந்தது, ஆர்ட்டுக்கு கல்ச்சருக்குலாம் நிறைய பண்ணாங்க, அந்த மாதிரிலாம் ஒரு நல்ல காரியங்கள் நடந்துச்சுன்னா வீசே குட் ரூலர். Bible doesn't count like that at all. Whenever Bible calls a king a good king, only when he brought people to the Lord. சரியா? So when he could identify, அதாவது இது தப்பு தான், நம்ம வழி தவறி போயிட்டோம், அப்பனா ரிப்பென்ட் பண்ணணும், அது தெரிஞ்சு அப்புறம் அதை பீப்புள்கிட்ட சொல்லி அந்த பீப்புளும் அதை கேட்டு அவங்களும் கடவுள்கிட்ட திரும்பி கடவுளுக்கு பிரியம் இல்லாததெல்லாம் விட்டுட்டு மாறி வரும்போது that king is called a good king. Okay, so note this point always, right? Apart from that, King Hezekiah built a fantastic engineering tunnel, which is there till today. No one can beat it. So this is all historically amazing. அது இருக்கட்டும், but he is not praised for this channel of water. அதுக்காக அவர் praise பண்ணல. He is being praised for the proper things. Okay, correct. Now bad kings அதே மாதிரி தான், கடவுளை விட்டு விலக்குற, if they take the people away from God, he is considered a bad king. Okay, not for other reasons. Right. Time is short. Don't tell me. Okay. Yeah, so God would worshipper he brings back. Okay, so he would have repented, he found God's word, appo therinja idols ellathiyum he'll break down. Moses இந்த ஒரு போல் ஒன்று பண்ணியிருப்பார் இல்லையா? ஓகே, அந்த ஒரு உடன் போலில் ஒரு பிராஸ் ஸ்னேக் ரொம்ப பாப்புலர், அது பண்ணியிருப்பார்ல, அதை வச்சு இட் பிகேம் an idol with these guys. Okay, so this is like, that means it lasted for nearly 700 years and he breaks it. Hezekiah breaks Nehushtan. Okay, இது பேர் Nehushtan. அதை உடைச்சு அதை இது கடவுள் இல்லை, இதை வச்சு வர்ஷிப் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு he'll break it. So he did that. So he cleansed the temple. அப்படின்னா என்னெல்லாமோ கெட்டது நடந்திருந்திருக்கு, அது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணியிருக்காரு. பாஸ் ஓவரே நடக்காம இருந்திருக்கு. பாஸ் ஓவர் எவ்வளோ கிரிட்டிக்கல்னு கடவுள் எத்தனை வாட்டி சொல்லி தான் ஈஜிப்ட் விட்டு வந்தாங்க. ஆனா it looks like they had already they had forgotten it, they had not celebrated it. அப்போ ஒருவேளை பைபிள் வாசிக்கலையா, ஸ்கிரிப்சர் வாசிக்கலையா அவங்க? I'm not getting in அந்த போர்ஷனுக்கு நான் போகல, எங்க தப்பு நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா they had not kept. So King Hezekiah established the Passover again and எல்லாம் பியூரிஃபை பண்றதுக்கு டைம் இல்லாம, whoever attended the Exodus session, you will remember God gave Numbersல God gave the people a second chance. Passover, first Passover ஏதாவது ரீசன்னால கொண்டாட முடியாம போச்சுன்னா 1 month later இன்னொரு டேட் கொடுப்பாரு, அது ஒரு குட்டி Passover. மிஸ் பண்ணவங்க எல்லாம் பண்ணுங்க, வர்ஷிப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி. ஸோ அவருடைய கிங் ஹெசக்கியா இன்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் Passover டேட் முடிஞ்சிருச்சு, அவங்க கிளென்சிங்லாம் பண்ணல, கான்சிக்ரேட்லாம் பண்ணல, அதுக்கு ரெடியா இல்லை. ஸோ தே டிட் த செகண்ட் Passover. ஸோ தே டிட் தட்
And then he invited people also to read the scriptures, remind them நம்ம எப்படி இருக்கணும், நம்ம எங்க எவ்வளவு வழி தவறி எங்க போய் நிக்கிறோம், அதெல்லாம் அவர் சொல்லி அந்த பீப்புளும் பாஸ்ஓவர்னா யூ ரிமெம்பர் எல்லாரும் they should have come to the temple, right? இவர் வந்து இப்ப சாலமனுக்கு அப்புறம் வந்தது. அப்போ there is a ப்ராப்பர் கல்லால கட்டின சாலமன் டெம்பிள் இருக்கு. ஸோ அந்த டெம்பிளுக்கு தான் வந்து ஒர்ஷிப் பண்ணியிருக்கணும். பாஸ் ஓவர்னாக்கா ரிமெம்பர் எல்லாமே மென் எல்லாம் வந்திருக்கணும் ஃபேமிலியில இருந்து. ஸோ அவங்க எல்லாரும் வந்திருக்கும் போது he is reading the scriptures, he is teaching them, I mean he is making arrangements for it to be taught, and they all went back. ஏன்னா அவங்கவுங்க வீடுகள் எங்கெங்கெங்கயோ இருந்திருக்கும் இல்லையா, அங்கங்க போய் அவங்கள வீட்டில் சுத்தி இருக்கிற எல்லா ஐடல்ஸையும் உடைச்சாங்களாம். ஸோ திஸ் இஸ் the community getting into it, எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணியிருந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் யாரு கடவுள் வந்து நீங்க இவங்களுக்கு பயப்படாத, only trust in me சொல்லும் போது, so they also were able to stand like that. அசிரியா வரும்போது they were not bothered, they were able to stand against it. That is a little important. Okay, so அப்புறம் utterly destroy, God would have told certain regions வந்து ஜாஷுவா காலத்திலேயே he would have said அங்க அந்த ஏரியால இருக்க எல்லாரையும் ஜஸ்ட் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு அந்த லேண்ட்ல போய் நீங்க இருங்கன்னு சொல்லியிருப்பாரு. பட் people being people, they were not 100% obedient. அது கொஞ்சம் பிடிச்சிட்டு சரி மற்றவங்களும் இருந்துட்டு போறாங்க அப்படின்னு விட்டுட்டாங்க. இஸ்ரேல்லையும் அதே தப்பு நடக்கும். we know also எந்தெந்த ஏரியாலலாம் தப்பு பண்ணாங்க, எந்தெந்த கோத்திரத்துல உள்ளவங்க எந்த காலத்துல செய்ய வேண்டியது செய்யலன்னது தெரியும். So in King Hezekiah, after reading the scriptures, because it is written, எல்லாரும் எழுதியிருக்கே, he realizes, இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி டிஸ்ட்ராய் பண்ணியிருந்திருக்கணும், பண்ணாம விட்டுருக்கோம்னு சொல்லிட்டு he went and got that land. Okay, he went and captured that land, it seems. So he followed scripture, let us be clear. Okay, so that's what he did, and that's why he is considered a good king. எதுக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரா கதைனா வரப்போகுது ஸ்டோரி. ஓகே, சரி. ஸோ when King Hezekiah is ruling, ஆல்ரெடி சிவில் வார் வந்து சாலமனுக்கு அப்புறமே வந்துருச்சுல, வந்து கண்ட்ரி ரெண்டா, நார்தர்ன் பார்ட் இஸ் கால்டு இஸ்ரேல், சதர்ன் பார்ட் இஸ் கால்டு ஜூடா. ஜூடாவோட கேபிட்டல் தான் ஜெருசலேம். இங்க ஜூடாவோட கிங்ஸ் மட்டும்தான் ரூல் பண்ணாங்க. இஸ்ரேல்ன்ற அந்த நார்தர்ன் பார்ட்ல மற்ற எல்லா ட்ரைப் பீப்புளும் ரூல் பண்ணாங்க. But God appoint பண்ண king was only the Judahite king. Okay, knowing this now, இந்த டைம்ல தான் அந்த செனாகெரிப்னு ஒருத்தர் king of Assyria is capturing like crazy. The meaning, he is becoming the new empire. Egypt was a big empire. அதுக்கப்புறம் பெரிய எம்பையர்னு வந்தது அசிரியா. ஓகே, அசிரியா வந்து இப்போ உள்ள ஈரான், ஈராக் அண்ட் இந்த மேப் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இதெல்லாம் சீரியா பிடிச்சிட்டாங்க, எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டாரு அவர். போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் டர்க்கி எல்லாத்தையும் அவர் கேப்சர் பண்ணிட்டே வந்துட்டு இந்த நார்தர்ன் பார்ட் ஆஃப் இஸ்ரேல் இருக்கு இல்லையா, இந்த இஸ்ரேல் அதையும் கேப்சர் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் கான். வாட் இஸ் ரிமைனிங் இஸ் ஒன்லி திஸ் ஆரஞ்ச் ஜூடா பார்ட். அதை மட்டும் கேப்சர் பண்ணாம இருக்கு. அப்போ இவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல் கிங் ஜகன்னு ஹீஸ் கேப்சரிங் அண்ட் கம்மிங். அந்த எம்பையர் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா வந்துட்டு இருக்கு, ரைட்? ஓகே, அப்போ அந்த கிங் செனாகெரிப் இஸ் ஒரு அரகன்ஸ், ரைட்? வாட், யூ ஆர் பிலீவிங் இன் யுவர் காட் அண்ட் தென் யூ ஆர் நாட் bothered, you are not taking help from other empires. Egypt போய் ஆர்மி ஹெல்ப் கேட்கல, அந்த மாதிரி. Like they didn't do any of that. They were just sitting because they felt God will take care. So they are cool about it. அப்பதான் கிங் செனாகெரிப் ஒரு சேலஞ்ச் against God himself. He sends a message, and அந்த மெசேஜ், அந்த லெட்டர் வந்த போது தான் he goes and puts the letter in front of the altar and says, Lord, you take care, I don't know. அதே மாதிரி அன்னைக்கு நைட்டே that angel comes and kills the army, 185,000. Okay, so that is that story. Again, I think அந்த ஸ்டோரி எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ இந்த நெகோசியேஷன் நடக்கும் இல்லையா, கிங் செனாகெரிபுக்கும் இவருடைய பீப்புளுக்கும் நடக்கும்ல, அந்த டயலாக்லாம் நடத்துனது இந்த these three people. Eliakim, son of Hilkiah,
who was over the household, so it must be the internal affairs madri. Shebna the scribe, so he's the one who's writing down everything. Joah the son of Asaph the recorder. இந்த மூணு பேர் தான் like major people, ambassadors மாதிரி. They are the ministers மாதிரி. They listen to அங்கிருந்து வர மெசஞ்சர். அப்புறம் இங்க ப்ராப்ளம்னாக்கா ஐசாயாட்ட போய் நாங்க என்ன செய்யறது ஐசாயா அப்படின்லாம் போய் கேட்கறதெல்லாம் இந்த மூணு பேர் தான். Okay, so I don't know, I haven't read about Eliakim before. I don't know about you guys, so that's why I'm sharing this. So that அந்த இந்த மூணு பேருக்கு உள்ள நடக்கிற ஒரு குட்டி ஸ்டோரி தான் ஐசாயா 22ல இருக்கு. So this was the history of Eliakim. All right. Okay, so I don't know if I should get into this extra. Ayyo, time முடிஞ்சிச்சு. Okay, சொல்லிடுறேன். After all, I've done that. So Eliakim may be another, we will continue the key of David. So King Hezekiah, இன்னொரு இதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ், அவருடைய ப்ரேயருக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லை, ரொம்ப பாப்புலர் அமங் த கிறிஸ்டியன் கம்யூனிட்டி. அவர் ஜெபம் பண்ணாரு, அவரோட ஜெபம் கேட்கப்பட்டது அப்படின்ட்டு ஒரு yeah, so that I know that is very remembered much, repeated many times, right? Okay, so he was sick, he was going to die. Then he மூஞ்ச திருப்பி வச்சுட்டு he prays, he gets a healing, right? That also we know. But it wasn't a very good thing. He was alive, but it was not a good thing in a big picture. Okay. So actually, ஐசாயா அதுக்கு திட்டெல்லாம் செய்வார். ஓகே, என்ன நடக்கும் அதுக்கப்புறம்னா, அசீரியா எம்பையர் இருக்குல்ல, இந்த அசீரியா. ஓகே, ரைட், அசீரியா எம்பையர், ரைட். அசீரியா ஆக்சுவல் கேபிட்டல் வந்து நினிவே, நம்ம ஜோனா காலத்து நினிவே. அந்த நினிவே தான் இப்போ பெருசாய் இவ்வளோ இடத்த பிடிச்சிருக்கு. பட் அசீரியாக்கு அப்புறம் வந்த எம்பையர் வந்து பேபிலோன். மீனிங் பேபிலோன் கேபிட்டலா வச்சிருந்த கண்ட்ரி became bigger than Assyria. அசிரியாவை கேப்சர் பண்ணிருச்சு. So this is Babylon. So இப்போதைக்கு Babylon is actually under Assyria. But கொஞ்ச காலத்துல Babylon will become a bigger empire. ஏன்னா அவங்க அசிரியாவை பிடிச்சிருவாங்க. They will capture. So இந்த சிச்சுவேஷன்ல இவர் சிக்காய் வந்துட்டாரு. இப்போ ஒரே பெருமை. ஓகே, எனக்கு எந்தனாலும் நடக்கும். மீனிங் ஐ கேன் கெட் திங்ஸ் டன். சென்னாக்கெரிப தோக்கடிச்சிட்டோம், ரைட்? ஐ வாஸ் கோயிங் டு டை பட் ஐ டிட் நாட். ஸோ ஒரு ப்ரைட், ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் கொஞ்சம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. வரும்போது என்ன நடக்குதுன்னா, பேபிலோன்ல இருந்து ஒரு கொஞ்சம் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் கம்மிங் டு மீட் திஸ் கிங். அங்க உள்ள அவங்க ரூலர்ஸா இருந்திருக்கலாம், டாக்ஸ் பே பண்ணிட்டு, பட் தோஸ் கைஸ் ஆர் கம்மிங் ஹியர் டு டாக் டு ஹிம். அப்போ இவரு தன்னுடைய சொத்து சொஹான், டெம்பிள்ல இருக்கிற எல்லா கோல்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து காட்டிட்டு இருப்பார். So Isaiah will come and say, who came just now? And he'll say, Babylon people. And he'll say, what did you do? Okay, I showed them all this. So Isaiah will tell, this is your mistake. Because of this mistake, you guys will become the slaves of Babylon. Babylon will capture you. நீங்க அவங்களுக்கு அடிமையாயிருவீங்க அப்படின்னு அவர் ப்ராஃபஸி கொடுத்துடுறார் அப்பவே, ரைட்? ஹீல் சே திஸ் வாஸ் நாட் அ குட் திங். ஸோ இந்த he became arrogant, he became proud, இதற்கெல்லாம் வசனங்கள் இருக்கு. இது சைட் ஸ்டோரினால ஐ எம் நாட் கோயிங் இன் டெப்த். ஓகே, and by the way, so we keep, if we think Hezekiah's prayer was good, that we can ask anything from God and he will give it to us. அந்த நோக்கத்துல ஜெபம் பண்ணால், I just want to show you some stuff. Okay, so இந்த காலத்துல இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப காமன், ரைட்? Follow your heart, believe in yourself, go for it, yeah. If it makes you happy, you can do it. உனக்கு சந்தோஷமா இல்லைன்னா பண்ண வேண்டாம். These are all so common nowadays. But this is not God's will. God has told clearly what he wants
his children, his church, the way they have to behave, the way they have to act, what is his will and purpose for them என்றது clear-ஆ கொடுத்திருக்காரு. அப்போ நம்மளுடைய desires, நம்மளுடைய ஆசைகள் அதை அனுசரிச்சு இருந்தா தான் we are acknowledging him as our master, as our king, as our lord. இல்லையா? நம்ம அவர் God, நான் போய் என்னன்னாலும் கேட்பேன்னாக்கா அது அந்த ரோல் இஸ் சம்திங் டெரிபிளி ராங் இன் தட் ரோல். அவரு just you ask whatever you want and he'll keep giving whatever he wants, and the role and அது worship இல்ல, அது something is very 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 wrong in it. அவரு எனக்கு இதெல்லாம் வேணும்னு கடவுள் சொல்லுவாரு. நம்ம ஆசைகள் எல்லாம் அதுக்குள்ள அடக்கிறது தான் நம்மளோட வேலை. Right? You get me? So there will be a time, God has told 2000 years ago, the disciples are telling, apostles அவங்க லெட்டர்ஸ்ல எழுதுறாங்க, that there will come a time when மனுஷருடைய desire will become greater than God himself. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கடவுளுடைய பவுண்டரி லைன்ஸே பிடிக்கல. They don't like it, they don't want it, they want to break it. They think நான் ஆசைப்படுறது, நான் கேட்கறது is much better than what you have decided for me ன்னு அர்த்தம். Correct? அந்த டைம்ல there will come a time and God will give it up. He will say, okay, take it. My God, that is it. That's ஐயோ, அது பயங்கரமான ஒரு டைம் இல்ல? நம்ம கேட்டதை கடவுள் கொடுத்துட்டா, அவருடைய பிளான் படி இல்லாம நம்ம பிளான் படி கடவுள் நமக்கு கொடுத்துட்டா, that is actually a nightmare. We don't want it. We want only what he has decided for us to happen. We do not want to demand. That is, ஏன்னா நமக்கு தெரியாதுன்னா, we are short sighted, we are terrible புத்தி உள்ள டஸ்டால பண்ணப்பட்ட மனுஷர். Our desires, our plans will be wrong, will be bad, will not be good. இல்லையா? Creator oda decision will be the anytime better one. இல்லையா? So அந்த இதை அனுசரிக்காம பண்ணிட்டோம்னா it is very scary, because God can give us up to it. நீ ஆசைப்பட்ட நீ வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டா, that is terrible. So there is a history of that. Okay, and I think we have crossed our time. So அந்த மாதிரி கடவுள் நம்மளை விட்டுட்டா it's really really scary. So Romans 1ல இருக்கு, Romans 1:24-32 பாருங்க. பால் அதை பத்தி எழுதியிருக்காரு. Israel did the same mistake. இல்ல, அவங்க ஐடல்ஸ்ட போவாங்க வருவாங்க, போவாங்க வருவாங்க, பேகன் வர்ஷிப் போவாங்க வருவாங்க, மற்றவங்களை கல்யாணம் பண்ணாதீங்கன்னா பண்ணுவாங்க வருவாங்க, இப்படி இருந்துட்டே இருந்துச்சு. At one point God will say, go, விட்டர், நீ கல்யாணம் பண்றியா பண்ணிக்கோ, அந்த மாதிரி. Like, he'll just let go. And that was a disaster for Israel, right? And the time again end timesல ரொம்ப மேனோட டிசையர் படி வாழ்வாங்க அப்படின்ற பாயிண்ட் வந்து repeated. Paul, Peter, Jude, everybody talks about it. They all talk about it. And okay, I'm going to take a minute. The 2 Timothy வாசிங்களேன். See why I'll tell you, நம்ம 10 commandmentsல இருக்கிற do this, don't do this ஒரு மாதிரி தெரியும்ல. Don't murder, don't tell lie, false witness பண்ணாதீங்க, கொலை பண்ணாதீங்க, adultery பண்ணாதீங்க, அப்படி ஒரு லிஸ்ட் இருக்குல்ல. பட் இந்த டிமோத்தி பால்லாம் சொல்ற லிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பொருந்தும் இந்த காலத்து லிஸ்ட். So whether you read Romans 1:24-32 or 2 Timothy 3:1-5, it will be little scary. So let us read 2 Timothy 3 வாசிச்சு பாப்போமா? 2 Timothy 3 எடுத்தீங்கன்னா வாசிக்கிறீங்களா? This know also that in the last days, perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection,
truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. இது வேற மாதிரி லிஸ்ட் இல்ல? யூ நோட்டிஸ்ட் இட் இஸ் வெரி கண்டெம்பரரி. ரொம்ப இந்த காலத்துல இட்ஸ் மோர் ட்ரூ ஹியர், நாட் லைக் மர்டர் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை பாருங்களேன். திஸ் இஸ், oh my goodness, it's written so well. It is so well. High minded, lovers of self. ஆமா, நம்ம worship பண்றது நம்மள தான். நமக்கு ஒண்ணும் இத வந்து முன்குறித்து பண்ணி சொல்லி இப்ப அதுதான் நடக்குது. ஹை மைண்டட், நான் கிரேட், நான் நம்ம திங்கிங் தான் பெஸ்ட், லவர்ஸ் ஆஃப் பிளஷர். ஆமா, எங்கெல்லாம் கம்ஃபர்ட் அதெல்லாம் இருக்கோ அதுதான் வேணும் நமக்கு. அது தாண்டி நினைக்க பயம். இதெல்லாம் ரொம்ப உண்மை. ஏன்னா நம்ம ஏன் ஐ எம் அ மிஷனரின்னு சொல்ல நடுங்கும் வாய். ஏன் பயப்படுறோம்? பிகாஸ் வி ஃபீல் கம்ஃபர்ட் இல்லாம கஷ்டப்படணுமோ, அவர் அந்த மாதிரி கூட்டிட்டு போயிடுவாரோ என்ன, ரைட்? இருக்கிற கம்ஃபர்ட் இல்லாம வேற எங்கேயாவது மலை பிரதேசம் அந்த மாதிரி கஷ்டமான ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிடுவாரோன்ற பயத்துல மிஷனரியா டெடிகேட் பண்ண பயம். எப்படி? லவர்ஸ் ஆஃப் பிளஷர்னா பர்ஃபெக்ட் மேன். லாஸ்ட் வர்ஸ் பாருங்க, ஹேவிங் அ ஃபார்ம் ஆஃப் காட்லினஸ், ஒரு விதமான தேவ பக்தி தான், பட் டினைங் த பவர் ஆஃப் காட். ட்ரூ மாஸ்டர், ட்ரூ லார்டுன்னு அக்செப்ட் பண்றது, அந்த இது கொடுக்க, அந்த கண்ட்ரோலை கொடுக்க பயம். we don't want to give that authority to him. நான் டிசைட் பண்றேன், நீங்க எனக்கு அப்ரூவல் கொடுங்க மட்டும்தான், அந்த லெவல் மட்டும்தான். அது மேஜிக் வேண்டை மட்டும் நீங்க பண்ணிருக்க, உங்களால முடியும், ஆனா நான் ஆசைப்படுறத மட்டும் செய்யுங்க. Oh, how horrible we are. Okay, so நம்ம டிசைருக்கு நம்ம கேட்டோம்னா அது ஒரு பயங்கரம். ஹெசக்கையெல்லாம் அந்த மாதிரின்னு எனக்கு தோணும் அவருடைய ப்ரேயர். இஃப் the prophet has come and told today, probably he should have had a dignity to accept, Lord, let it be your will. But he மூஞ்ச திருப்பி வச்சுட்டு he prayed is not a good point. It's not a good thing. It's not a great thing. Okay. I think I'll end here. Nama key of David innum balance irukku. We'll continue. So James in 1 James verse 14 and 15, the path he gives nicely. So first ஒரு temptation ஒன்று வரும், அப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம மனசு தான் அதை அக்செப்ட் பண்ணது, ரைட்? அந்த டிசையர் வருது அது மேல. ஈவுக்கு எப்படி அந்த டிசையர் வந்தது, ரைட்? Satan only told, oh, if you eat this fruit you can become like God, and சொன்னது தான் அவர் Satan. பட் அந்த ஆசை வருது பாருங்க, அந்த டிசையர் வருதே, அதுதான் அடுத்த பாயிண்ட். ஸோ தட் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 2. அதுக்கப்புறம் தான் யூ அதுக்கு ஆக்ட் பண்ண போறது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப், ரைட்? அது சின்ன மாறிடும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த டிசையர் ஆரம்பிச்ச பிறகு ஒன்ஸ் யூ ஆக்ட் ஆன் இட், பட் காட் கால்ஸ் அந்த தாட் வந்தாலே சின்னு ஜீசஸ் டெல்ஸ். ஓகே, ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல தான் அந்த ஆக்ட் ஆகணும். இது அந்த ஹார்ட்ல நினைச்சிட்டாலே தப்பு பண்ணிட்டோம், பாவம் பண்ணிட்டோம். ஓகே, that gives birth to sin, and of course it leads you to death. Yeah, sin leads to death. 14-15 யாரும் எடுத்தீங்கன்னா வாசிங்க, we'll close. Yeah. But every man is tempted when he's drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Yeah. ஸோ நம்ம இஷ்டன்றதை ரொம்ப 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 கேர்ஃபுல்லாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுவோம். வில் டெஃபினெட்லி டேக் ஸ்ட்ரென்த் ஃப்ரம் காட். ஐ டோன்ட் திங்க் வி கேன் மேனேஜ் திஸ் ஆன் அவர் ஓன். ஏன்னா ஆசை வரும் இல்லையா, நம்ம பயப்படுவோம், நம்ம கம்ஃபர்ட் பண்ணுவோம், நிச்சயம் ஃபார் ஷுர். நம்ம ஃபேமிலி நல்லா இருக்கணும்னு இஷ்டப்படுவோம். ஸோ ஆல் திஸ் இஸ் நார்மல் மேபி, பட் தென் let us take it to our Father and tell that we are weak in certain places and we need his strength to understand his will and submit to what purpose he has for us, happily, lovingly,
அந்த submit பண்றதுக்கு we need to learn, not like King Hezekiah. But we will learn about Eliakim, and then the new person. We will take it a little more maybe in our next session of Philadelphia. சரியா? I'll close. Pamela, Auntie, sure. we learned about this Hezekiah in the middle, and but we were talking about the key of David, right? ஆமா. What relevance has that got to with this? அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்குமே. Like Okay, no problem. ஆமா, No டைம். problem. அந்த எலியாக்கிம் தான் ஆக்சுவலா ஆன்டி கதையில இருக்காரு. அந்த கீ ஆஃப் டேவிட் வந்து எலியாக்கிம் கையில இருக்கு. ஓகேயா? அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக ஆரம்பிச்சேன் ஆன்டி. அதான் நான் சொன்னேன்ல, நான் ஐ திங்க் ஐ வென்ட் த்ரூ a rabbit hole. எங்கோ போயிடுச்சு அப்படியே. பட் ஐ didn't want to cut it. I said okay, maybe this is So he was one of the advisors for King Hezekiah. for ஆமா. King Hezekiah. ஆமா. Very sorry for digressing, but I don't know. It happened. Yeah, no, I was just thinking, what is the relevance to the key of David? So Eliakim தான் Okay, no problem. hero of the key of David. Eliakim worked for King Hezekiah. So King Hezekiah பத்தி கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும்னு போனேன். Okay. அப்புறம் அவருடைய பிரேயர் ஞாபகம் வந்துருச்சு. So I thought, okay, maybe it's a platform to share, and I wanted to share that. பட் அவர் வந்து சோமிலன்னு ஒருத்தர் சொல்லிருக்காங்க. அப்ப நமக்கு சோகம் கொடுத்துருவோம் தானே நம்ம ப்ரே பண்ணுவோம். நீங்க நம்ம சோகம் கேக்குறதுல தப்பே இல்ல ஆன்டி. there is nothing wrong with yeah 100. It's our father. You can take our queries, problems. We take all our problems to him only. 100%. It is when we behave with stubbornness, like இது நடந்தா தான் நான் இது நினைக்கிறேன், எனக்கு இது நடந்தா தான் நல்லது அப்படின்னு நம்ம ஒரு நினைக்கிறோம்ல. நம்ம ஒரு ஒரு லைன் போடுறோம். Like King Hezekiah thought that. It gave him pride. It ended in pride for him. That's the problem. He got everything that he wanted from God. So he got a bit more proud. அதான் King Hezekiah மூஞ்ச திருப்பி வச்சுட்டு ப்ரே உட்கார்ந்திருந்தாராம். Like he refused to look at the world. Like he was like அந்த மாதிரி stubborn. Why? Because he wanted more days in his life. That was his request. We don't know other people. They didn't pray like that. Paul, Peter and all never bothered. They were அந்த own life சோகம் அதை விட பெருசு என் ஆண்டவருடைய தொழில்னு பண்ணாங்க இல்லையா? அந்த அன்பு ஏன் நமக்கு வரமாட்டேங்குது? அந்த அன்பு வரணும். அதுதான் அந்த அன்பு, அந்த ஹியூமிலிட்டி, அது வராத வரைக்கும் I think that should be our request. Why am I not able to surrender my life to you? We are not able to. We still hold on to it. We feel, if I have my comfort, if I am having a good job, if I am having good money, oh, that is God's blessing. I am blessed by God. Not necessarily, இல்லையா? எத்தனையோ non-believers நம்மளை விட நல்லா இருக்கவங்க இருக்காங்க. So money and comfort is not a measurement for God's love for us. அப்போ எங்கேயோ தப்பு. ஹெசேக்கியா பிரேயர்ல அவர் ப்ரே பண்ணிருக்காட்டாலும் ஆண்டவர் அவனுக்கு பிள்ளை கொடுத்திருப்பாரு. ஏன்னா அது வரைக்கும் அவனுக்கு பிள்ளையே இல்ல, லீனியாலஜின்னு முடிஞ்சு போயிருது. ஜீசஸ் உடைய ஜீனியாலஜில அவனோட நின்றோம். அதுக்கப்புறம் இந்த 15 yearsல தான் அவனுக்கு பிள்ளைய பிறக்கு மனாசே. So Manasseh was the only son. He was the only child. அது வரைக்கும் அவனுக்கு பிள்ளை இல்ல. அப்ப அந்த ஜீசஸ் இது போணுமே லைன். But God has taken care of it, la. ஆண்டவர் அவனா கொடுத்திருப்பாரு. இவன் வந்து அவ்வளவு செல்ஃபிஷா ஸ்டபர்னா பண்ண போய் மனாசே was the worst king இந்த whole of இதுல. அவ்வளவு கேவலமான ஒரு மகனா பெத்தார். Even in this thing, Isaiah will tell Babylonians will come and capture, and bad things are going to happen to your kingdom. You know what is his reply? Oh, என் பிள்ளைங்க காலத்துல தானே, என் காலத்து வரைக்கும் நல்லா இருப்பேன்ல, he'll say. So selfish. That is in Isaiah 39ல இருக்கும்.
He'll tell, I'll be okay, Mhm. no? He'll say, அப்படி ஒரு Okay. ரொம்ப self-centered ஆயிட்டாரு அவர். Not for God's purpose, not for God's people. அதெல்லாமே போயிடுச்சு. That's that. Okay, I think we'll close now with the prayer. Auntie Jayam பண்றீங்களா auntie, please? Atma. Father, thank you, Lord, for this nice evening that you gave us, Father, to come at your feet, oh God, as a small group, to learn more about you, learn about your word, Father, and through that to understand what you have in store for us, Father God. Thank you and praise you for all that we went to the depth of it, oh God, to what we started and what we ended. Oh Father, helped us to understand where we go wrong and where we need to set our life in the right path, oh Father God, so that we could one day enjoy our life with you in your kingdom, Father God. Thank you and praise you for all the verses, all the scripture revelations that you gave us, oh Father God. Thank you for Pamela. Thank you for using her. Thank you for helping her to delve into everything and to be able to bring it forth to us, Father God. We thank you and praise you for her, and we pray that you will continue to use her for the glory of thy name, God. Thank you for John. Give them all, give them good health, give them, bless them in their life here in Dubai, Father God. Thank you for bringing sister also to us, oh God. Thank you, Father, for Akka to be with us today. Thank you for the good health you've given her, oh God, so that she could be able to join us today. Thank you for each one of us who are here, oh God. Thank you for taking care of us, every one of us. In our own needs, you have met it all, oh God, and it's your will that has to happen to what we ask you, Father God. All our desires, we leave it all at your feet with thanksgiving that you would do that all for us and grant it all for the glory of thy name. We pray, Father, as we now retire back to our sleep, we pray we'll all have a good night's sleep and live for your glory tomorrow as well, Father God. Take care, oh Father, of each one of us. Give us all good health as well. Father, till we meet again, we pray, Lord, you'll be with all of us. In Jesus' precious name, we commit this prayer at your feet. Amen. Amen. I should have actually closed with this slide as well, but maybe next time. Okay. Okay, ma. Good night, everybody. Good night, everybody. Good night, everyone. எல்லாம் போயிட்டாங்களா? Good night, ma. இல்லக்கா எல்லாம் aunty இருக்காங்க. Okay. Good night, everybody. Good night. Good night, auntie. ஆமா. Okay, ma. Bye.